can either choose to feel good about yourself or feel bad about yourself. घर भने नेपाल हो क्या नो लाइक Hello everyone, we're here at Thames International College with 5 students and we'll be hearing their voices and opinions on certain statements. I'm comfortable with my body and how I look. I think I'm not slim enough, and that is why I'm not comfortable in my appearance or body. I think there's always room for improvement. अनि त्यही गर्दा गर्दै I think I've tried to grow अनि त्यहाँबाट यहाँ आएको छु हैन strongly disagree चाहिँ गर्दिनँ तर I think मेरो लाइफको जर्नीमा I'll grow अनि उता चाहिँ पुग्छ होला एक दिन so that's why I slightly disagree यो कुरामा चाहिँ So म चाहिँ यता आउनुको reason चाहिँ I think I've accepted the fact that certain things can be changed and I should not be conforming myself to a particular standard. I have to set that standard to myself. That's for me to decide, not what the world says. So म चाहिँ यहाँ आइपुग्न नि धेरै म पहिला त्यहाँ थिएँ eventually accept गर्दा गर्दै यता आइसकेँ and I will not let the world judge me for who I am because I have that power. So I'm standing here because I think more personally, if I knew that I've done the best of my abilities to get there, I would have there are certain things that I can do to feel better about myself in general that I've not done. So like the day that I'm like I check that off, I'll be standing there, but today is not the day. I feel like your appearance are ekdam subjective kura ho, but the thing is, you can either choose to feel good about yourself or feel bad about yourself. And it's choices ho jasto लाग्छ मलाई. So if it makes you happy, choose to feel good about yourself. त्यसरी मात्र हो. So like having said that, look at him. त्यो पनि फरक पर्छ नि त मतलब general society को norm मा आफ्नो like 10 out of 7 things check हुँदाखेरि it's easier to stand there to be very honest हैन. So I really try to wake up every day and make that choice, but it's not that easy. See, यस्तो मलाई आफ्नो perception चाहिँ आफ्नो बारेमा त्यो चाहिँ कहिले पनि त्यो यस्तो किनभने यो अहिले आएर म यस्तो छु होला हैन but then I was not always like this. तर मेरो माइन्डसेट चाहिँ जहिले पनि यस्तै नै थियो कि जस्तो भए पनि अरु मान्छेहरुले त तिम्रो पावर तिमीबाट छिन्छ होला के भनेर but आफैले त त्यस्तो नगरौँ भनेर मात्र हो. So that's it. I feel insecure among my friends. When I came to Kathmandu, it was a whole new place for me, and I realized that what I wear and the way I carry myself, it's not actually how girls carry themselves over here. And they would get the attention, but I would not, just because I wore a different kind of clothes, for an example, like kurtis or ethnic wears. And yeah, that is why I feel insecure around my friends. Having said that, I don't mean that my friends have not tried to uplift my confidence. They have tried, but at the end of the day, when I go back home, they're not around to uplift my confidence again. It's me alone there. So yeah, I'm not blaming anybody, but then yes, it's my thing, and I have not built my confidence around them still. So यो कुरामा चाहिँ I agree मा छु अहिले म strongly disagree मै गर्छु हैन cuz like धेरैवटा friend groups हरु धेरैवटा friend circles हरुमा बस्दाखेरि
अहिले जुन ठाउँमा म छु जुन प्लेसमा म छु अनि जुन मेरो फ्रेन्ड सर्कल छ दे मेड मी फिल रियली कम्फर्टेबल दे मेड मी भ्याल्यु माइसेल्फ अनि पहिला चाहिँ अब इन्सिक्योर पनि फिल हुन्थ्यो कुनै कुनै टाइममा कुनै कुनै इन्स्टेन्सेसमा कुनै कुनै सर्कमस्टान्सेसमा तर द ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स द्याट आई हेभ नाउ देव मेड मी फिल एक्चुली रियली गुड अबाउट माइसेल्फ देव टट मी हाउ टु लाइक एक्चुली भ्याल्यु माई ओन पर्सनल कुराहरू सो अहिले चाहिँ यो कुरामा आई स्ट्रङली डिसएग्री सो म चाहिँ यता डिसएग्रीमा छु किनकि आइभ अलवेज बिन दिस पर्सन कि ओके उसले गर्यो कसरी गर्यो त म उसलाई सोध्छु कसरी गर्यो लाइक आई डोन्ट फिल इन्सेक्योर अबाउट माइसेल्फ आई डो नट पुट माइसेल्फ डाउन बिकज दे आर अबभ मी भनेर आई लुक एट देम एउटा अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि ग्रोथको लागि मैले कहिले पनि ऊ त्यहाँ छ म यहाँ छु भन्ने कहिले पनि कम्पेयर गरिनँ ऊ त्यहाँ छ ऊ पनि यहीँबाट भएर त्यहाँ पुगेको हो सो म जहिले त्यही वेमा लिएर चाहिँ आई वाज नेभर इन्सेक्योर म अहिले पनि छुइनँ अनि आई थिङ्क इट हेज ट्रेमेन्डसली हेल्प मी टु बी वेयर आई एम टुडे अनि ह्याभिङ दिस पर्सपेक्टिभ कि ओके सिइङ there's a opportunity to growth that has changed a lot so yeah there. Not that I feel very uncomfortable or whatnot, but मेरो कुरा चाहिँ I've always felt out of place with my friends group. अहिले होइन, but like since I was a little child, I would always hang out with people who were like older than me. यो सबै कुराहरू जहिले it was kind of a pattern, but अहिले आएर realize भइरहेछ. I live alone in Kathmandu. Like my parents are not around. I have a lot of responsibilities. As an individual, like I have a little brother that I have to take care of. Like I feel like I grew up a little faster than my peer group. And I relate when people want to like carefreely go home, go party, this, that. I cannot do that because I'm like, okay, I have things to go back to. I cannot do that just okay? And like पिपलहरूले जब भन्छ नि कि ओके उनीहरूको केयरफ्रीनेस चाहिँ त्यो उसबाट देखिँदो रहेछ क्या कि दे डोन्ट ह्याभ टु हुन्छ नि गो ब्याक होम एन्ड दे डोन्ट ह्याभ रेस्पोन्सिबिलिटिज बट देन आई डु द्याट्स वाइ लाइक त्यो हुन्छ नि रेलेभेन्ट अलिकति फिल हुँदैन हल्का आउट अफ प्लेस जस्तो फिल हुन्छ बट लाइक बसेर एकछिन लाइक हुन्छ नि त आई लेट दिस थिङ्स गो लाइक आई डोन्ट वन्ट टु बर्डन माइसेल्फ विथ दिस थिङ्स भनेर भन्दाखेरि आई डु हेभ फन बट एट द एन्ड अफ द डे आई स्टिल फिल लाइक लाइक आई हेभ दिस थिङ अन माई सोल्डर लाइक आई नट बी एबल टु रिलेट विथ यु पिपल जस्तै हुन्छ कि एट द एन्ड अफ इट छ Okay, I think there was a time I used to be insecure. That I feel like there's so much happening in my life. I'm just so full of myself right now. कि मलाई त्यो बसेर अरूको कन्टेक्स्टमा आफू कस्तो आफ्नो प्लेस के छ भनेर हेर्ने टाइम नै छैन मसँग सो त्यो इन्सिक्योर हुने अनि त्यसपछि आफू कम फिल गर्ने आफू इनएडिक्वेट फिल गर्ने त्यस्तो चाहिँ खासै हुँदैन द रिजन आइम नट स्ट्रङली डिसएग्रिङ इज एट द एन्ड अफ द डे हामी मान्छे नै हो कहिलेकाहीँ त इन्सिक्योरिटी हुन्छ बट त्यस्तो इन्सिक्योरिटी भनेर त्यो इन्सिक्योर फिल नै हुने अराउन्ड माई फ्रेन्ड्स त्यस्तो चाहिँ एकदम रेयरली हुन्छ अहिले I am hopeful about my future in Nepal. I never hoped that I would be in Nepal after my 12th. But then because of my father and his emotions I had, because he wanted me around for a few more years, and then I decided, okay, let's stay here. यहाँ पनि देखिहालौँ भनेर. But then I think it has been a year and a half, and I don't see anything. Me being in the stream of journalism, I don't see myself anywhere in the next 10 years, Bunny. And I regret my decision of staying in Nepal a lot more than anything else in this whole yet life. Yes. So म चाहिँ I've always been that person जो चाहिँ नेपालमै बस्छु नेपालमै गर्छु भन्ने टाइपको अनि स्टिल अहिले पनि आई डोन्ट ह्याभ एनी प्लान्स अफ गोइङ फरेनतिर फर वर्क अर एनिथिङ नेपालमै गर्छु भन्ने नै छ बट स्टिल अहिले बिङ एक्सपोज टु द रियल वर्ल्ड अहिले हेर्दाखेरि एक्चुली अपर्च्युनिटिजहरू नेपालमा छैन अनि वाट आइम स्टडिङ साइकोलोजी पढ्दैछु आई ट्राई टु लाइक नेभिगेट माई वे थ्रु द करियर कोर्स
साइकोलोजीको फिल्डमा तर इट इज रियली डिफिकल्ट होइन नेपालमा एक्चुअली नै लाइक मान्छेहरू विदेश गइरहेको कारण नै देयर इज नो अपर्च्युनिटी अनि द्याट्स वाइ अहिले स्लाइटली डिसएग्रीमा आई मे सिफ्ट टु न्युट्रल पनि बिकज आई स्टिल वान्ट टु पर्स्यु मेरो सबै कुरा नेपालमै बट एक्चुअली नेपालमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ छैन त्यस्तो के पनि अपर्च्युनिटिजहरू लाइक हिमान्शी सेड मेरो चाहिँ कोभिडले गर्दा चाहिँ म बाहिर जानु पाएको थिएन अनि आई डोन्ट रियली रिग्रेट यता अड्किरहेको भनेर अड्किएको भन्दा नि लेट्स नट पुट इट द्याट वे यता भयो भनेर बट आई रियली डोन्ट सी माइसेल्फ इन नेपाल बिकज एक तरिकाले चाहिँ लाइक फ्यामिलीले आफ्नो फुल पोटेन्सियल रिच गर्न चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नचाहेर पनि मायाले दे वोन्ट रियली गो लाइक लेट मी रिच माई फुल पोटेन्सियल त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ आई हेभ अलवेज बिन इन्फ्लुएन्स बाई माई कजन्स अब उता बाहिर गयो युएस गयो मन जान्छु खाल्यो अनि सो त्यसले पनि माइन्डमा ऊ भयो तर अब पलले भनेको जस्तो पनि ठुलो हुँदै आइसकेपछि नेपाल कसरी काम गर्छ के कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ आई रियली डोन्ट वान्ट स्टे त्यो एकदमै गाह्रो कस्तो नचाहिने कुरामा टाउको दुखाउनु पर्ने अनि आई रियली डोन्ट वान्ट द्याट अनि I want a secure future. I want myself to be happy and living my full potential, which I don't see in Nepal. So I'm here. So I'm standing strongly agree, ma, because it as cringe as it might sound. आमा भन्छ नि त्यही वाला कुरा हो क्या घर भने नेपाल हो क्या नो लाइक वेन शिट गोज डाउन म कहाँ जाने मलाई कसले एक्सेप्ट गर्छ एट द एन्ड अफ द डे भन्दाखेरि मेरै देशले गर्छ क्या त्यो एउटा कुरा भयो साउन्ड भेरी पेट्रोइड लाइक हुन्छ नि बट अपर्च्युनिटिजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई बिलिभ इन माइसेल्फ सो मच कि केही न केही त म गरिहाल्छु यार लाइक यस्तो अनटच्ड ल्यान्ड छ नि होइन सो मेनी थिङ्स टु एक्सप्लोर लाइक हामी बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेरौँ न कहाँ पुगिसक्यो दुनियाँमा होइन दुनियाँ अनि हामी लाइक वी हेभ नट डन सो मेनी थिङ्स के सो आई जस्ट सी विन्डोज अफ अपर्च्युनिटी वान आफ्टर दि अदर होइन अनि मलाई चाहिँ लाइक केही भएन भने पनि बेयर मिनिमममा भए पनि लाइक आफ्नो ठाउँ हो यार बाँचिहालिन्छ नि जस्तो लाग्छ सो ह्याभिङ सेड द्याट नट द्याट आई लाइक हुन्छ नि डोन्ट प्लान अन गोइङ लाइक अब्रड गरेर पढ्ने ओर्ने होइन तर जान्छु तर आएर यहीँ नै गर्ने हो क्या लाइक दिस इज मेरो कर्मथलो जस्तो लाग्छ क्या मलाई यहाँले चाहिँ आमा भनेर भन्नुभएको थियो नि अब सबैको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ त्यो मेरोमा चाहिँ अब लाइक एउटा चराले उसको गुड उ गर्यो त्यहाँ अन्डा पार्छ एन्ड देन त्यो चल्ला इभेन्चुली उडेर जान्छ नि त सो मेरो लागि चाहिँ त्यही नै भयो आफ्नो देश हो आफ्नो माया छ यहाँ धेरै सजिलो छ बाहिर भन्दा बिकज आफ्नो भनेको आफ्नै हो नि त तर मेरो लागि चाहिँ म त्यो गुडमा छोडेर नउडेसम्म चाहिँ म को हो भनेर त्यो थाहा पाउन सक्दिनँ त्यसैले चाहिँ अलिकति लाइक यसमा चाहिँ के भन्छु भने आई लाइक बिलोङ फ्रम झापा के मेरो घर झापा हो नि त अनि म बाबा मम्मीसँग नबसेको 11देखि हो क्या अघि मैले रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गरेँ नि सो आई हेभ बिन टेकिङ केयर अफ माइसेल्फ एन्ड लाइक नाउ द्याट आइ एम रेस्पोन्सिबल फर अदर पिपल लाइक आई हेभ फिगर्ड माइसेल्फ आउट क्या सो देशै छोडेर जानु पर्दैन सिटी चेन्ज गरेर यु फिगर इट आउट होइन सो त्यो वाला कुरा हो लाइक अफकोर्स इफ यु अल युर तर मेरो पर्सनली चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई फिगर आउट गरेँ नि त सो आई नो कि मलाई टाढा बस्नु छैन कति धेरै चाहिन्छ आफ्नो मान्छे भनेर मैले रियलाइज गरिसकेँ र लाइक त्यो बिरामी हुँदाखेरिको जुन हुन्छ नि द्याट्स द वर्स्ट थिङ द्याट यु कुड पोसिबली इमेजिन कि वेन यु सिक एन्ड लाइक नो बडी इज इभन द्याट टु लाइक अफर यु लाइक अ ग्लास अफ वाटर अनि आई डो नट वान्ट द्याट फर माइसेल्फ लाइक आई डु नट सी द्याट लाइक हुन्छ नि ह्याभिङ टु गो थ्रु द्याट अगेन एन्ड अगेन इन माई लाइफ सो आई वान्ट टु स्टे यहीँ नै तर यस बाहिर गएर एक्सप्लोर गरेर आउने नै हो एकचोटि उड्नै पर्छ नियर होम उडिसकेँ तर अब हुन्छ नि बट आई स्टिल थिङ्क दिस इज माई प्लेस यो दिस इज माई होम क्या अब त्यही भन्नुभएको जस्तै गाह्रो परेको बेला ऊ हुन्छ बट एट द सेम टाइम मेरो चाहिँ मैले आफू लाइक वाट एभर आफू वेन्ट थ्रु प्रेसर बिल्ड्स डायमन्ड्स भनेर पनि आई एम ए ह्युज बिलिभर अफ द्याट गाह्रो भइसकेपछि सिकिन्छ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्केपछि सिकिन्छ अनि मलाई चाहिँ त्यो कम्फर्ट जोनमा बसेर आई डोन्ट वान्ट टु स्टे इन माई बबल कि मलाई गाह्रो हुन्छ होइन गाह्रो हुन्छ I have one life in this body. I really want to push my limits and like I said before, potential थाहा पाउनु मन छ अनि like if just like a peer to peer wala kura if
लिटरली इट डज नट ह्याभ टु गो लाइक धेरै पर पनि होइन तर आफ्नो जुन लाइक वेन यु गेट लाइक 2 टाइमको खाना आफ्नो टेबल अगाडि यसरी ल्याएर राखिन्छ नि लाइफ इज सो मच इजियर क्या सो लाइक एटलिस्ट गेट आउट अफ द्याट पर्टिकुलर जोन यु विल सी द वर्ल्ड इन अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ जस्तै लाग्छ क्या सो त्यति मात्रै पनि लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु लिभ यर पिपल फर द्याट जस्ट डोन्ट गो द्याट फार भन्ने कुरा सो द्याट्स इट Okay, my view on this is a little bit of all these narratives. मलाई सबै यो जस्तो लाग्छ कहिले के जस्तो लाग्छ तर all my life मलाई पनि म पनि बाहिर जान्छु भनेर सोचिरहेको हुन्थेँ बच्चा बेला तर अगेन त्यो कोभिडले गर्दाखेरि आई चुज टु स्टे अनि मलाई पनि आफ्नो फुल पोटेन्सियल एक्सप्लोर गर्नलाई आई थिङ्क नेपालमा लिमिट भएर बस्नु हुँदैन जस्तो चाहिँ लाग्छ न यु हेभ टु पुश यर सेल्फ तर त्यो नेपालमा बस्यो भन्दैमा होपलेस नै भएर बस्नुपर्ने नेसेसिटी पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई मेबी आम लिटल बायस बिकज म अलिकति वेल अफ फ्यामिलीबाट आएर होला या यु नो आई फिल लाइक माई लाइफ इन नेपाल इज गुड इनफ होइन अनि त्यो पछिसम्म त्यही कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने होप छ होला मलाई अनि लाइक आई एस जहाँ भए पनि आइल डु समथिङ कि मलाई त्यो चाहिँ बिलिभ छ कि त्यो सिचुएसन जस्तो भए पनि आइल बी एबल टु डु समथिङ आउट अफ इट होइन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो होपलेसनेस चाहिँ कहिले नै फिल भएको छैन मलाई अनि अगेन मेरो आइम काइन्ड अफ न्युट्रल अन दिस तर द रिजन आई चुज टु अग्री इज यु नो अगेन त्यो पेट्रियटिजमको कुरा आउँछ आफ्नो भनेको आफ्नो नै हो के नै भएर जति नराम्रो भए पनि लेट्स एक्सेप्टेड किनभने यहीँ जन्मेको हो अब के गर्ने अब त्यो कम्प्लेन गरेर बस्नुभन्दा बरु एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढौँ भनेर मात्र हो सो एडिङ टु द्याट मैले अघि नै भने म न्युट्रलमा नि जान सक्छु भनेर द्याट्स बिकज लाइक मैले पनि भने अपर्च्युनिटिज छैन भनेर होइन तर वाट इफ लाइक मैले अपर्च्युनिटी बिल्ड गरेन भने त कामै भएन नि त सो नेपालमा अपर्च्युनिटी बिल्ड गर्ने काम पनि मेरै नै हो नि त अनि एडिक्वेट अपर्च्युनिटिजहरू छैन द्याट इज देयर अब क्वालिफिकेसन अनुसारको कुरा पाउँदैन द्याट इज देयर तर त्यो अपर्च्युनिटिजहरू त्यो एडिक्वेट स्पेस बिल्ड गर्ने काम चाहिँ एज अ नेपाली त्यो मेरो कर्तव्य पनि हो जस्तो चाहिँ लाग्छ सो आई वुड मुभ यहाँ न्युट्रलतिर त्यो कुरामा चाहिँ सो यु गाइज माइट कल मी यो देशद्रोही पनि यसको लागि चाहिँ विच आई डोन्ट केयर किनभने आई ग्रु अप विथ द्याट सो आई ग्रु अप स्टडिङ अबाउट इन्डिया हेल लट सिन्स यु अल्सो डिड go to the same school. But We went to then the same school. I had so many Marwari friends and so many people who were like, who used to come to school across the border. And उनीहरूसँग फ्रेन्डसिप बढ्दा त्यो पेट्रियोटिक इन्डियन पेट्रियोटिक त्यो कुराहरू बुक्सहरूबाट पढ्दा I grew an emotion for India too. I would not say India मात्रै तर India too. अनि when I came to Kathmandu, I saw I don't belong in Nepal because यहाँको मान्छेहरूको I'm not blaming or I'm not pointing out fingers on anybody, but then I have been slightly bullied because of मेरो त्यो Indian influenced personality. I have been like called out कि why do you do this? Why do you talk about India so much? किन यति offend हुनु होइन सो मेरो स्ट्यान्ड चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ कि इन्डियामा आई सी सो मेनी अपर्च्युनिटिज मेरो फ्रेन्ड्सको ब्याचलर सकिसक्यो क्या अब आई एम स्टिल हियर स्टक इन सेकेन्ड इयर नाउ एन्ड आई डोन्ट सी माइसेल्फ त्यो स्पेस चाहिँ मलाई कमन ग्राउन्डमा आउनु नै छैन क्या अब बिचमा आई वान्टेड मेरो फर्स्ट 6th या 7th मन्थमा अफ लिभिङ इन काठमाडौँ आई वान्टेड टु कम एउटा कमन ग्राउन्डमा बट देन नाउ देयर इज नो वे गोइङ देयर बिकज छैन एक्सेप्ट गरिसकेको छ नाउ टकिङ अबाउट त्यो अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्न मिल्छ आई बिलोङ एज आई सेड फ्रम अ जर्नलिजम ब्याकग्राउन्ड मिडिया केले चल्छ एडभर्टिजमेन्ट आएन भने त मेरो गल्ती त होइन म गएर त बिजनेस स्टार्ट गर्न मिल्दैन एडभर्टिजमेन्ट बनाउन सो वेयर सुड आई गो टु अदर कन्ट्री सो आई गो टु अदर कन्ट्री Like I cannot speak for like wherever I do not know what the journalism industry is like. म खास गरी I belong to like मेरो IT हो background होइन तर right now I'm working in consultative sales. Before this I was working in HR होइन why am I doing it? Why is my career choice so polar opposite भन्दाखेरि चाहिँ
I think I'm good with, I have people skills जस्तो लाग्छ क्या. So I'm honing that एउटा साइडमा. मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म त्यसमा स्टिक गर्छु भन्नुपर्ने पनि छैन नि त, बिकज आई बेट लाइक जर्नलिजम इज नट द ओन्ली थिङ युर प्यासनेट अबाउट. देयर आर अदर थिङ्स. आई नो यु डान्स राइट, सो लाइक तेरो अरू कुराहरू पनि छ नि त द्याट यु क्यान लाइक ट्याप इन्टु. त्यो आफ्नै बाटोमा भयो होइन. वी बोथ वेन्ट टु द सेम स्कुल, बोथ लिभ नियर द border. नो बडी क्यान अग्री इन दिस रुम लाइक मोर देन मी तँसँग होइन. बट ह्याभिङ सेड द्याट मेरो काम हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई. छ लाइक देयर आर सो मेनी साइनी थिङ्स आउट देयर, बट यहाँ चाहिँ छोडिदिने त सबजना. लाइक ठिकै छ, जो जोलाई पर्स्यु गर्नु छ, अल आई विस यु अल द बेस्ट, बट फ्युअर द बेटर भन्ने कुरा हो. तर त्यो कुरामा लाइक एउटा अझै पर्सपेक्टिभ के आउँछ भने, okay, don't call me racist for this because I'm not being racist, but then I'm just putting out my perspective matrai hai. You are not, you don't belong to the Mithila Teo community, right? I belong to I'm a Madeshi. I am a Kayast. So what happens with me is, even if I grew up in Kathmandu, I would still be influenced by the Indian Teo mentality, right? Yeah. अनि त्यसले गर्दा पनि म अलिक डिस्टेन्ट भयो क्या यो कन्ट्रीको कल्चरसँग, या फिर यो कन्ट्री हाउ डज दिस फङ्सन. यहाँ कति कुरा यस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि आई डोन्ट नो वाट इज ह्यापनिङ हियर. सो त्यो डिफ्रेन्सेसले गर्दा पनि त्यो सबै डिफ्रेन्सेस भनेको कल्चरल डिफ्रेन्स होइन. म र अनन्या वी सिट इन द सेम रुम, यु एन्ड मी वी सिट. आई डु नट नो स्क्वाट अबाउट यर कल्चर, ही डज नट नो स्क्वाट अबाउट माई कल्चर, वी डोन्ट क्या. बट लाइक हाम्रो कमन ग्राउन्ड के हो भन्दा कन्ट्री हो नि त. वी कम फ्रम अल द डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स. त्यही त हो द ब्युटी अफ इट भनेको. त्यही लाइक त्यो त वेन यु गो लाइक विदेश जाँदाखेरि पनि त यु कम फ्रम सो मेनी ब्याकग्राउन्ड्स. यु क्यान नट बी लाइक ओके आई डोन्ट फिल लाइक माइ सेल्फ लाइक यहाँनिर पनि यु फिल होम समवेयर एल्स भने द्याट्स सो गुड होइन. तर अगेन लाइक होम इज वेयर द हार्ट इज भन्ने कुरा हो. यु इफ यु हार्ट वेयर एभर यु सी यर सेल्फ लाइक प्लेस यर हार्ट, त्यही हो नि त. लाइक आई हेभ होल हार्टेडली पुट माइ सेल्फ हियर. सो त्यही हो. यो आर्यले भर्खर होम इज वेयर द हार्ट इज भन्यो, अनि कमन ग्राउन्ड पनि कुरा गऱ्यो नि त. लाइक नेपाल हाम्रो देशै कमन ग्राउन्ड भयो. हिमांशी, आर्य मेरो लागि, इनफ्याक्ट सबैजना रुमको लागि होइन. तर अहिलेको टाइममा कमन ग्राउन्डको लागि त सिन्स आम स्टडिङ आइटी, टेक्नोलोजी पनि छ है, एउटा सोसियल मिडिया भन्ने पनि छ. अनि अब होम इज वेयर द हार्ट इज हो ठिक छ, बट होम इज अल्सो वेयर एभर यु गो, वेयर एभर यु टेक यर बडी टु, बिकज दिस इज माई होम. यो मेरो एउटा जस्तो ऊ है. तिमी जता गए पनि तिमी एउटा घर बसाउँछौ है, राइट. अनि अर्को अघि निर्वाणले भन्यो लाइक सम पिपल बिलोङ टु गुड फ्यामिलीज, right? And they have this thing, okay, म नेपालमा के गर्छु भनेर. बट कोही को इभन टकिङ अबाउट माइसेल्फ, म पनि राम्रै फ्यामिलीको हो, ठिकैको हो, तर त्यो हुन्छ नि इट्स नट द सेम फर एभ्रिबडी. सबैको लाइक मैले आइम नट ट्राइङ टु थ्रो सम सेड, बट लाइक हुन्छ नि सबैको डिफ्रेन्ट छ. कसैलाई चाहिँ बाहिर गएर गर्नु मन छ, अनि यु क्यान डु गुड हियर, बट आई नो कि आई क्यान डु बेटर बाहिर भनेरै गइरहेको हो. यहाँ लाइक होप अलि नभएको चाहिँ लाग्ने हो, तर बाहिर गएर चाहिँ छ अझ अपर्च्युनिटिज. इफ आई क्यान डु गुड हियर, आई क्यान डु वे बेटर अब्रड. अनि बाहिर गएर पनि आफ्नो देश छोडेर जानु पनि एउटा ठुलो होप लिएरै विदेश पनि गइरहेको पनि हो. फरेन ग्राउन्डमा, नो फ्यामिलीज, नो रिलेटिभ्स, यु आर अन यर ओन एन्ड यु आर यर ओन होम त्यो बेला. अनि so yeah, home is where the heart is. त्यो बेला त्यही. Okay, so obviously सबैको सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि ओपिनियन फर्म हुन्छ होइन यस्तो कुराहरूमा. अनि त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स कस्तो छ त्यो अरूले क्वेसन गर्ने राइट पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई, राइट. तर माई ओन्ली थिङ इज यो क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क do you have hope for the future in Nepal or something? It was phrased like that, no? Hope, something about hope. अनि त्यो होप चाहिँ मैले कुन वेमा राख्छु भने होइन, अभियसली म पनि प्रिटी स्योर I'll try and go abroad, किनभने त्यो त्यहाँ गएर एक्सप्लोर गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर एट दि एन्ड अफ द डे होइन, तिमी नेपालमा होपलेस भएर बस्यो भने मेरो त फ्युचर छँदै छैन यहाँ, म त केही नि गर्न सक्दिनँ, केही नि हुनेवाला छैन भनेर बस्यो भने वाट इफ पछि गएर यु नट एबल टु लिभ द कन्ट्री, त्यस्तै के सिचुएसन आयो भने तिमी त क्राइसिसमा गयो नि त. सो
जहिले पनि होप राखेर बस्नु चाहिँ इट्स नट अ ब्याड थिङ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब त्यो विथ द्याट बिङ सेड नेपालको धेरै इस्युजहरू छ होइन अनि इफ मेरो कोही साथी छ भने पनि म उसलाई के नेपाल छोड्दै जा भनेर त्यस्तै त्यस्तै कुरा गर्छु होला म बट देन त्यो त्यहीँ आएर उयो एन्ड हुन्छ कि कस्तो भने त्यो इफ पछि गएर तिमी नेपालमा केही गर्नु पर्यो भने तिमी त्यो क्राइसिसमा जानु नपरोस् भनेर के होइन अहिलेदेखि नै होपफुल भएर बस्यो भने त्यो 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 पावर त तिमीसँगै रह्यो नि त पछि गएर त्यो हेल्पलेस त फिल हुँदैन नि त सो त्यही हो क्या मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यति हो सो यो सबै डिस्कसनमा आई डु अग्री द्याट प्लेस अफ प्रिभिलेजबाट आउनु इज हुन्छ नि एकदमै ठुलो एडभान्टेज हाम्रो कन्टेक्स्टमा प्लस जुन ट्रेडिसनल चेकबक्स हुन्छ नि के अरे यो पनि गर्न आउँछ त्यो पनि लाइक वाट एभर ट्रेडिसनल जुन चेकबक्स छ र त्यो हामी टिक अफ गर्दैछौँ भने नेपाल लाइक लिटरली होम फिल हुन्छ मलाई हुन्छ क्या सो तर ह्याभिङ सेड द्याट आई वान्ट टु स्टे ब्याक इन नेपाल किन भन्दाखेरि पिपल हु थिङ्क जानै पर्छ बाहिर यहाँनिर छैन आई वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स फर ऊ के सो मलाई त अनकम्फर्टेबल फिल हुँदैन नि त म त त्यसमा चेन्ज गर्न सक्छु नि त सो आई वान्ट टु टेक द्याट upon myself as a responsibility that the future generation does not feel out of place yahaneri ghar ta ghar hunta you should feel home ghar ma so that's why so yeah it's a like who could say who stay back but yeah it's a thing the home to feel corner so one of the reasons ma eta upeko ne त्यही कारणले हो के हैन म फर्क्यो भने चाहिँ म कसरी चाहिँ होम फिल गराउने कि होइन किनकि त्यो त्यो गराउनुको लागि पनि आई वुड रादर गो एन्ड स्ट्रगल इन अब्रड रादर देन डु द्याट इन नेपाल भनेर चाहिँ मलाई फिल त्यही आयो कि म जति ठुलो भएँ नि हो पहिला त म बाहिर जान्छु थियो बट लाइक नेपालको ब्याचलर्स गरेँ त गर्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो झन् हिट गर्न थालेँ कि इट्स सो हार्ड टु डु द्याट त्यो अरूहरूलाई गर्न नेपालमा ओभरअल इन जेनरल काम गर्न पर्ने सो आई वुड रादर गो अब्रड एन्ड लाइक वर्क माई heart out rather than stay back in Nepal and do that to other people. But it's just my thing. Okay, so we talk so much about opportunities तर यो एउटा त्यो यस्तो कस्तो भने हामी नेपालमा केही हुँदैन नेपाल काम छैन यस्तो भनेर रिजिड भएर बस्यो भने आई थिङ्क हामीले पाएको अपर्च्युनिटिजहरू पनि वी टेन टु इग्नोर के अनि त्यस्तो त्यस्तो माइन्डसेट लिएर चाहिँ नबसौँ भन्ने मात्र हो मेरो एट दि एन्ड अफ द डे हामीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही नै गर्ने हो होइन आफ्नो सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्सेसको आधारमा हामीले आफ्नो लाइफ लिभ गर्ने हो होइन तर हुन्छ नि अब त्यो कस्तो भने यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन नि त यो कुराहरू एकदम त्यो के कुराहरू ग्रे I really think that जस्तो लाइक जापानमा हिरोसिमा र नागासाकीमा बम एटोमिक बम ब्लास्ट हुँदा त लुक एट द कन्ट्री राइट न सबजना यहाँ हुँदैन भनेर त्यतिखेर हिँड्दा भयो त लाइक वाट वुड जापान बी क्या यु क्यान नट लुज होप होपफुल लाइक होप इज अल द्याट वी हेभ क्या अनि लाइक द्याट इज द ड्राइभिङ पावर फर मी पर्सनली मलाई कन्ट्रीसँग रेलेभेन्ट होइन मलाई मेरो फ्यामिलीसँग आई बिलिभ इन माइसेल्फ द्याट आई क्यान मेक समथिङ आउट अफ माइसेल्फ यहाँनिर भनेर जहाँ पनि जस्तो यु हेभ अ बिलिभ द्याट म युएस गएर अथवा वहाँ गएर आई क्यान मेक समथिङ त्यो त you trust yourself so much that you'll make something out of yourself that trust I would like to place in myself and give a little credit to my country to like going along the way भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ like cannot just leave hope भन्ने कुरा The discussion on the last statement was a little bit intense, so let's end it on a lighter note. And the statement goes like, I feel like I can talk to my parents comfortably about my mental health. Disagree. I should be neutral, but then I'd still choose to stand on strongly disagree because they do ask me, "Kya chal raha hai?" I mean, what is happening in your life, and how is your mental health? It's my father who takes me to therapists most of the times. But then, when we sit down to talk and talk about their shortcomings, it's not my mental health. It's my shortcomings. And apart from that,
they're like old now, and I also cannot expect them to understand my generation things, no. But then they're also my parents, so expectations high. But then when I think about reality, they're old, they cannot understand so many things. That's the reality, and I have to accept and move on with it. So I stand here and strongly disagree. So the only reason that I can't stand strongly agree मा चाहिँ it's because म आफै चाहिँ बोल्दैन हैन. I could very well like share things with my parents, तर as Himanshi said, generational gap पनि छ. So I myself don't share it धेरै, but there is a space for me to share those things भन्ने चाहिँ मलाई छ. So I did neutral मा. Like how Imanshi said, अब भन्नु त भन्यो, but at the end that's my shortcomings नि त. अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूको टाइममा चाहिँ मेन्टल हेल्थ भनेर त्यो हाइलाइट भएको थिएन, सर्भिस लेभलमा आएको थिएन. अब के गाह्रो भयो भने कसलाई भन्ने, if I share this to someone, oh they'll think I'm a loser. So when I shared that to them, उहाँहरूले पनि त्यसै सोच्नुहुन्छ होला to some level चाहिँ. अनि if I share यस्तो भन्छ यस्तो गाह्रो भयो, ए केटा मान्छे हो, just brush it off खालि हुन्छ नि. अनि यस्तो भयो कहिले काहीँ गाह्रो भयो यस्तो भयो भन्यो भने चाहिँ अलिकति त्यो हुन्छ नि, you have to toughen up, the world is cruel. Okay, I got it, the world is cruel. That's why I'm coming to you to share this, but since the world is cruel, you guys are cruel as well, हुन्छ नि. And so बुझ्दै बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ I would rather keep it to myself. I would journal, बरु therapy जाउँला, but I would not share that to them. Not because they don't love me, but they just don't understand this entire concept of mental health भनेर. अनि उहाँहरूले अब यस्तै मेरो एक्जाम यसोलाई त उसलाई यस्तो भएको रहेछ, एङ्जाइटी भएको रहेछ, डिप्रेसन भयो भने चाहिँ they're like कहाँ हुन्छ यस्तो, they're just weak, they're just too हामी त्यस्तो होइन खालि. So yeah, त्यो चाहिँ अलिकति sad छ, but I would rather go to therapy. Yeah. So I'm standing and strongly agree. You know, there are a few points that this again is a personalized experience, Nita. I think my parents are the oldest lot of parents out. Maybe, okay. So they are in their late 50s and 50s mountains, so I know for a matter of fact that they woke up every day of their life, grind to their bones. मेरो लागि के अनि मैले यो कुरा चाहिँ के एक्सपिरियन्स गरेको छु भने नि मम्मीहरुको लाइक अरूको छोराछोरीको बारेमा के कुरा गर्दाखेरि दे माइट ह्याभ अ डिफरेन्ट ओपिनियन के ए त है भनेर नाक खुम्चाए पनि त्यही कुरा मैले भन्यो भने ला हो भनेर दे ड्रप एभ्रिथिङ अल देयर बिलिभ्स अल देयर मोरल्स दे ड्रप इट टु द ग्राउन्ड अनि व्हाट इज यर पोइन्ट ल अब पेरेन्ट्स टु पेरेन्ट्स डिफर गर्छ होला हैन आई डोन्ट नो आई क्यान ओन्ली स्पिक फर माइसेल्फ हैन बट I was diagnosed with depression when I was in 9th grade, way younger, right? So, like, I can so comfortably talk to my parents about depression because my mother also does not do really good herself. She has anxiety and stuff. So we all like, our family ma literally sabezana like admit गर्ने छ हामीलाई we go through mental health issues. Now what? मेरो dad बिहान उठेर like he wakes up at 4:30, does yoga and all to calm his nerves. My mother went to Vipassana. I go to therapy, you know. So like I can really sit with them very comfortably अनि talk. मेरो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने I was very skeptical of talking to them about this. क्या बुझ्छिन्न भन्ने थियो नि त because of course they're old, हैन. तर once they see that their child is in distress नि things drop to zero, okay? Like the days that I'm having the worst like breakdowns and meltdowns, my dad will be like, I will drop everything, what do you want? You said the world is cruel. My dad is like, I know the world is cruel, I will protect you, what do you want? So like day 10 days ko kura, day 11th I start feeling better. It's like, why don't you wake up at 4:30? You don't wake up at 4:30. You don't do this. That's why you're not doing better. Like, why don't you do things to do better? You have to put things in the words that they understand. So like one day I was cooking and I was not doing very good for myself at all. Like I 3-4 दिन भइसक्यो थियो राम्ररी proper meal नखाएको हैन.
अनि आई वाज कुकिङ है अनि वाज लाइक इट्स नट अ बिग चोर म पनि त 11-12 बनारसमा पढ्दाखेरि आई युज टु कुक फर माइ सेल्फ एन्ड इट म्यान सच अ बिग डिल यु पिपल मेक आई sat and started crying क्या like if my leg was hurt would you tell me every day I used to wake up and I used to walk to my school भनेर you would not right so त्यही हो क्या मलाई गाह्रो भइरहेछ मलाई दुखिरहेछ like don't pester your ऊ भनेर when I put it in the words that he understands like I'm so sorry I understand I'm sorry so like it's also about कसरी बुझ्दाखेरि कसरी बुझाउँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ एउटा कुरा भयो एउटा त दे ड्रप इट जस्तो लाग्छ मलाई होइन आफ्नो कुराहरू ड्रप गरिदिनुहुन्छ एटलिस्ट मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अनि अर्को कुरा when we talk about things पेरेन्ट्सको सर्टकमिङ देखिन्छ क्या किनभने वी आर द रिफ्लेक्सन अफ वाट दे हेभ इन्कल्केटेड इन आवर ऊ नि त अनि आफ्नो सर्टकमिङ्स देखिन्छ कि अनि मैले चाहिँ के इट लाइक इयर्स अफ जर्नी अफ यो उसमा चाहिँ के देखेँ भने नेभर पोइन्ट इट आउट के लाइक डोन्ट पोइन्ट इट आउट कि तपाईँले यो गर्दाखेरि मलाई यस्तो भयो भनेर आई फिल दिस वे आई डोन्ट नो वाइ भन्दाखेरि दे विल नट इभन डिग टु इट होइन मैले अब जस्तो माई मदर आई टोल्ड माई मदर डज नट फिल गुड हर सेल्फ अनि त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या मलाई आई सिन हर ह्याभिङ ब्रेकडाउन्स कसले गर्दा किन गर्दाखेरि भनेर पनि तर अब मैले हजुरको त्यो ब्रेकडाउन देखेर मलाई यसरी यसरी ट्रमा भएको छ भनेर मैले पोइन्ट आउट गरेँ भने सी विल फिल वर्स अबाउट हर सेल्फ रादर देन सेयिङ द्याट I feel traumatized. For some reason, I feel traumatized. I'm so sorry. This is the way that I feel. But please help me, Banda. They will always drop it to zero and come help me. Okay? So I strongly agree to this because I have a phenomenal set of parents. मलाई चाहिँ मैले चाहिँ खासै धेरै सोचेको थिएन यो कुराको बारेमा आई फिल लाइक आई कुड टक टु देम तर कहिले अहिलेसम्म खासै केही त्यस्तो सिरियसली कुरा भएको छैन मेरो I feel like, yeah, again, all of this is a very personalized experience. मलाई मेरो भन्दा पनि I feel like मैले generally के बुझेको छु त्यो कुरा अलिकति सेयर गर्छु म obviously पेरेन्ट्ससँग कुरा गर्दाखेरि यो जेनेरेसनल ग्यापको कुरा आउँछ होइन अनि मलाई पनि if like my parents one day come up to me and say कि के भइरहेछ भन त भन्यो भने I won't be able to tell them मेरो लाइफमा के भइरहेछ मैले कुनै पनि वेमा जति चाहे पनि मैले जसरी सोच्छु त्यही कुरा मैले लाइक कम्युनिकेट गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई अनि आई फिल लाइक धेरैजनालाई त्यस्तै नै हुन्छ राइट बट एट द सेम टाइम लाइक यु सेड यु हेभ टु पुट इट इन अ वे द्याट दे अन्डरस्ट्यान्ड राइट सो त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ आई फिल लाइक इट्स अ भेरी गुड थिङ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा आई थिङ्क माई पेरेन्ट्स हेभ सो मच फेथ इन मी कि जे भइरहेछ हिल बी एबल टु ह्यान्डल इट होइन नट सेङ कि दे डोन्ट केयर अबाउट मी अभियसली लाइक मलाई के भयो भने probably they'll do something about it तर त्यही हो कि यो जे भइरहेछ तिमी ह्यान्डल गर न तिम्रो लाइफ हो होइन हामी त बाटो मात्र देखाइदिन सक्छौँ हिँड्नु त तिमी नै पर्छ नि खालको कुराहरू मलाई बच्चादेखि सिकाएको छ कि सो मेन्टल हेल्थको बारेमा अब अभियसली मेन्टल हेल्थसम्म पनि नजाऊँ केही डिस्ट्रेस भयो भने केही प्रब्लम्स आयो भने मलाई कहिले पनि त्यो मेरो पेरेन्ट्स मेरो लागि भइदाबी हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ कहिले पनि लाग्दैन कि किनभने जे हो त्यो आफै ह्यान्डल गर्न सकिन्छ तर सकिएन भने पनि कसैले सक्नु भएन भने पनि अभियसली पेरेन्ट्सहरूलाई राम्रो वेमा कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने आफ्नै पेरेन्ट्स हो हेल्प त गरिहाल्नुहुन्छ नि द्याट्स इट या So when I said that my parents, I would especially talk about my father because my father tries to, and he says that I'll say in Hindi whatever, quote word by word. He says कि हम तुम्हारे लिए बहुत समझने का कोशिश किए इस जनरेशन का चीज़ों को, but then at the same time I remember a year and a half back I went through a very, very toxic relationship and a very abusive relationship. And it was him who saved me from it. And things were going fine after the whole thing ended. But then, again, as I sat and told them that I am still traumatized after a month, he said, it's been a month, ab to theek ho jana chahiye. So they expect me to function according to them. They expect me to function कि हाँ हमें जब लगे कि तुम ठीक हो गई हो हाँ तुम ठीक हो गई हो or else तुम ठीक नहीं हो सकती हो something like that. So yeah, I just wanted to add that much.
So, alright everyone, we have now come to the end of the video. I want to extend my appreciation to all the participants, and I'm extremely thankful for the incredible discussions and interactions we've had. We'll be back with more interesting opinions in the future. Until then, bye.